Hello students. Today we are going to learn application of 14 principles by Chhatrapati Shivaji Maharaj. Up till now we studied about 14 principles given by Henry Fayol, which he has mentioned as 14 jewels of management. And according to Henry Fayol, any institution, irrespective of its size, whether it is a big size or a small size, it gets advantage of these 14 jewels or principles for becoming successful in the market. And these 14 principles are supposed to be as foundation of management discipline or subject, and these are the guiding principles, and the institutions which adopt them move forward towards success accurately when they follow these 14 principles. So we all know very well the importance of these 14 principles given by Henry Fayol, which is the foundation of the subject management. And today's in this 2.3 aspect, we are going to see how long ago Chhatrapati Shivaji Maharaj made use of all these 14 principles by implementing practically those principles while he was ruling during his war period. Every time Shivaji Maharaj had used these principles, and this is an interesting um, aspect of our syllabus which we have implemented in or in color. We have added this in our syllabus under autonomous, because we must know that how these principles have been implemented by Chhatrapati Shivaji Maharaj in the ancient period. So in this aspect, we are going to see how those 14 principles were actually implemented by Shivaji Maharaj, and with the help of few examples we'll be explaining each and every principle. So beginning with division of work, I'll just tell you what is division of work. Already we have studied it, but still a repetition. Division of work means, according to Henry Fayol, is to divide the whole work among the individuals in such a way that every individual is supposed to do only a small part of work. That is division of work. Okay, now what Henry Fayol expected from division of work, he believed in specialization. He wanted your people, that is workers, employees, or personnel in your organization, to be expert in the whatever activity is being assigned to them. And as it is said that practice makes man perfect, so therefore Henry Fayol believed that if division of work principle is being strictly followed in any organization, then definitely your personnel would be expert in whatever work is being assigned to them. So that was called as specialization in Fayol's or in managerial world. Okay, now this is what division of work is. Now we are going to see how Shivaji Maharaj implemented this division of work principle. Now, Shivaji Maharaj had created 8 departments in his kingdom to carry out the functioning of governance and administration smoothly. And uh, these 8 departments were collectively called as Ashtapradhan Mandal, that is 8 ministerial committee. Okay, so this shows the division of work into 8 departments. Okay, and each department was assigned with special kind of work, and each department had his head of department, which was called as chief or a manager. So just like in business organization, we are having different departments, for example production department, finance department, sales department. In the same way, Shivaji Maharaj also had 8 departments in his kingdom, where each of the department was headed by a departmental head. And which were those departments? So one by one I have given the 8 departments. The first one was chief minister, and he was called as Peshwa. So his to he was shouldered with the responsibility of putting a stamp on the government letter, or for government work. He was being assigned kind of government work, all those things which are required to go for some documentation. He was being assigned with that kind of responsibility. Then second, we have heard about Muzumdar. So Muzumdar was a minister. So
he used to supervise the accounts. Okay, so he used to keep the account keeping, we can accounting, also sort of records related to accounts. That was his nature of job. So Muzumdar, okay, that was the name given to that particular head. And then next one was Surnis or secretary. Then his responsibility was to go after prepare all the required government documents. Okay, so he was a secretary. Next is Sumant or the Abir, which is called as. So he was supposed to prepare foreign policy making. That means policy strategies, how strategies are to be, chalked regarding the foreign policy. What strategies our kingdom should design. That was decided by Sumant. Next is Sarnobat or general. So all responsibilities for regarding your military. ओके, तुमचं जे सैन्य आहे त्याच्याबद्दलची सगळी जबाबदारी त्यांच्यावर, त्यांचं सगळं बघण्याचं काम या जनरलकडं होतं किंवा सरनोबतांकडं होतं. हे आपल्याला आजकाल अशी आज आपण बघतो की हे सगळे आडनावं आपल्याला दिसतात, राईट. सो तर त्यांच्या पिढ्यांनी ही कामं केलेली आहेत. सो त्यांना ते नाव सरनोबत, मुजुमदार हे पिढ्यानपिढ्या त्यांची ती नावं आलेली आहेत. अशा टाईपची ती सिस्टीम होती त्यावेळेला. देन नेक्स्ट वन इज अ स्कॉलर, दौनाध्यक्ष. सो जी रिस्पॉन्सिबिलिटी काय होती तर रिलिजियस रिच्युअल्स करणे, म्हणजे सगळे धार्मिक तुमचे यज्ञ असतील, पूजापाठ असेल, या सगळ्या धार्मिक गोष्टींकडं लक्ष देणं हे स्कॉलरचं काम असायचं. प्रत्येकाची सॅलरी ही होन्सवर अवलंबून असायची. 10,000 होन्स पर ॲनम, 12,000 प्रत्येकाची सॅलरी ज्याला त्याला कामानुसार स्वरूपानुसार देण्यात येत होती. नेक्स्ट इज अ जज. जज म्हणजे ऑल जजमेंट लेटर्स इन स्टेट. ओके, सगळे जजमेंटचे जे लेटर्स असायचे ते बनवण्याचं काम जजचं होतं. अँड लास्ट टाईम मिनिस्टर किंवा वाकनीस, ह्यांनी महाराजांच्या जेवणाची सगळी व्यवस्था बघणे, आतलं राज्यातलं पॉलिटिक्स बघणे आणि लोकांना दावतला इन्व्हिटेशन्स देणे हे बघण्याचं काम, हे सगळं या वाकनीसांनी बघायचं होतं. ओके, ह्या सगळ्या लोकांना त्यांनी ॲसिस्टन्स पण प्रोव्हाइड केलेले होते, कारण नुसतं मिनिस्टर किंवा नुसते हेड सगळं काम करू शकत नाहीत. त्यांच्या हाताखाली काम करायला तुम्हाला माणसं लागतात. तर त्यांना माणसं दिली होती, ज्यांना आपण म्हणू दिवाण आहे, जामदार आहे, पोतनीस आहेत, हे सगळे त्यांचे कारखानेस आहेत, हे सगळे त्यांचे ॲसिस्टंट होते. म्हणजे हे डिपार्टमेंट एफिशियंटली किंवा स्मूथली रन करण्यासाठी या सगळ्या असिस्टंट त्यांच्यासाठी काम करायचे. ओके, सो आता व्हॉट इज दिस 8 मिनिस्ट्रल बोर्ड? इट इज नथिंग बट स्पेशलायझेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, where each of the head of the department is expert in his work. He knows what work is to be performed, how it is to be performed, when it is to be performed, and he became an expert in that work. Okay, so a person gets trained and expert in his task when department and minister carry out their own tasks consistently for years. Okay, आणि जेव्हा आपण एक काम कंटिन्युअसली खूप वर्ष खूप सातत्याने जेव्हा कन्सिस्टंटली वेन वी आर डुईंग दॅट वर्क, त्याला आपल्याला सुचत जातात नवीन आयडियाज. ओके, मग त्यातूनच इनोव्हेशनची निर्मिती होते. ओके, मग नवीन गोष्टी आपण जे काम करतोय त्यातच अजून काहीतरी नवीन करावं किंवा ते काम नव्या पद्धतीनं करावं, असं कुठेतरी बुद्धीला चालना मिळते किंवा एक थॉट प्रोसेस तुमची सुरू होते, कारण यू आर डुईंग दॅट वर्क इन सो such a long period of time. Consistently you are doing the same type of work, so definitely some new ideas, new concept get into your mind, and that is called as innovation. So as Fayol believed that expertise or specialization leads to innovation, in the same way Maharaj also thought about it, and therefore he was having 8 ministerial board followed by his assistant, and therefore under these 8 departments he had 18 industries under state control. Okay, so which 18 industries were under state control? They were खजिना means treasury, जवाहिर खाना हाऊस ऑफ ज्वेल्स की जिथं तुमचे सगळे ज्वेल्स असतील, प्रेशियस सगळे ज्वेल्स असतील. त्यानंतर नेक्स्ट आहे आंबेरखाना हाऊस ऑफ ग्रेन्स, अन्नधान्य सगळा साठा करून ठेवलेला आंबेरखाना आहे तुमचा.
त्यानंतर अब्दारखाना म्हणजे तुमचे सगळे ड्रिंक्स ठेवण्याचं तुमची जागा. त्यानंतर नगारखाना म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट, सगळे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वाद्य हे सगळे तुम्ही तिथं स्टोअर करून ठेवता. ओके. त्यानंतर तालीमखाना जिम्नॅशियम. ओके. सो जिम लागते जशी तशा पद्धतीने त्यांचा तालीमखाना असायचा. जामदारखाना म्हणजे सगळ्या टाईपच्या कॉईन्सचं कलेक्शन असलेलं डिपार्टमेंट म्हणू आपण त्याला. त्यानंतर आहे जिरातखाना म्हणजे ॲग्रिकल्चरसाठीचं होल अँड सोल डिपार्टमेंटची त्या जबाबदारी. ओके. त्याच्यानंतर मुदब्बकखाना म्हणजे किचन. ओके. शरबतखाना म्हणजे सुद्धा किचन. शिकारखाना म्हणजे हाऊस ऑफ बर्ड्स, सगळ्या प्रकारचे बर्ड्स पक्षी तिथं असायचे. दारूखाना म्हणजे हाऊस ऑफ एक्सप्लोजिव्ह, दारूगोळा जिथं साठा करून ठेवला त्याला दारूखाना म्हणायचे. शहादखाना म्हणजे तुमचे हेल्थ रिलेटेड गोष्टी सगळ्या तिथे आहे. पिलखाना म्हणजे जिथे एलिफंट्स, हाऊस ऑफ एलिफंट्स, हत्तींचे हत्ती हे तुम्हाला युद्धासाठी वापरण्यात यायचे. सो तिथं त्यांचं पालनपोषण त्यांचं सगळ्या गोष्टी तिथे व्हायच्या. फरासखाना म्हणजे हाऊस ऑफ क्लोज, जिथं कपड्यांचा साठा असायचा. हाऊस ऑफ कॅमल्स म्हणजे उष्टरखाना. तोफखाना म्हणजे हाऊस ऑफ टूल्स, म्हणजे दारूगोळांसाठी जसं सेपरेट होतं एक्सप्लोजिव्ह आयटम्ससाठी, तसंच तुमचं तोफखानामध्ये तुमचे तोफा असायच्या किंवा युद्धासाठी लागणारे तुमचे शस्त्र तिथे ठेवण्यात यायचे. आणि त्याच्यानंतर दफ्तरखाना हाऊस ऑफ स्टेशनरी. ओके. तुम्हाला लागणारी सगळी स्टेशनरी तिथे स्टोअर केली जायचं. तर असं हे 18 ज्याला आपण म्हणू डिपार्टमेंट्समध्ये हे डिवाइड केलेलं होतं. सो फ्रॉम दिस वी कॅन सी दॅट डिव्हिजन ऑफ वर्क वॉज द प्रिन्सिपल विच वॉज इम्प्लिमेंटेड long ago in the ancient period when Shivaji Maharaj implemented this. And now moving towards the second principle is authority and responsibility. So what is authority? Authority is obligation to do the work as per given by your orders given by your superior, right? So authority is any kind of power to issue orders to your subordinates, and responsibility is it's a obligation to follow the rules and follow the orders given to you by your boss, right? So in Henry Fayol says that authority and responsibility should go hand in hand, ती दोन्ही equally दिली पाहिजे. Okay. So in case of Shivaji Maharaj we can see that Shivaji Maharaj gave the right for war to his general, जो जो ट्रूपचा किंवा तुमच्या टीमचा जो लीडर असायचा जनरल ज्याला आपण म्हणू, ही इज टू हेड द होल टीम ड्युरिंग वॉर पिरियड. सो त्या हेडला ते सगळे राईट्स द्यायचे की तू वॉरमध्ये म्हणजे युद्धामध्ये जे काय होईल त्याच्यासाठी तुला जे काही योग्य वाटतील त्या सगळ्या गोष्टी अथॉरिटी पण द्यायचे. त्याचबरोबर युद्धात तू जिंकशील किंवा हारशील या सगळ्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझी असेल. या दोन्ही गोष्टी त्यांना दिलेल्या असायच्या. त्यामुळं जनरलला एक वेगळी एनर्जी यायची की आपल्याकडे अधिकार पण आहे आणि आपली तेवढीच जबाबदारी आहे, आपण जिंकूनच यायचं या आशेने डेफिनेटली ते युद्धभूमीवर जायचे. ओके. आणि एक असा इन्सिडेंट ह्याच्यामध्ये आहे की प्रतापराव गुजर हे जे जनरल होते त्यांनी एकदा बहोल खानला मारता मारता त्याला म्हणजे बहोल खाननी त्याला काय म्हणतो आपण जीवाची भीक मागितलेली होती की मर्सी, प्लीज फील मर्सी फॉर मी, आणि मला सोडून दे, मला मारू नको, असं केलं होतं. आणि प्रतापराव गुजर हे जनरल असल्यामुळे म्हणजे हेड ऑफ दॅट वॉर ऑर टीम म्हणू आपण, तर त्यामुळे त्यांना अथॉरिटी दिलेली होती महाराजांनी की तुला योग्य वाटेल ते कर युद्धाच्या वेळेला. तर अशा वेळेला ज्या वेळेला बहोल खाननी त्याच्या आयुष्याची भीक मागितली त्यावेळेला प्रतापराव गुजर यांनी त्याला सोडून दिलेलं होतं की जाऊ दे, ठीक आहे, सोडून देतो म्हणून मी. तर अशा वेळेला हा डिसिजन प्रतापराव गुजरांनी स्वतः घेतलेला होता महाराजांशी सल्लामसलत न करता, कारण त्यांना तेवढी अथॉरिटी महाराजांनी दिलेली होती. पण ज्यावेळेला हे महाराजांना कळलं त्यावेळेला ते खूप चिडले त्यांच्यावर आणि म्हणाले की तू हे डिसिजन घेतलंसच कसं, का घेतलं, कारण काय होतं, आणि उद्या जर बहोल खान तू त्याला सोडून दिलेलं आहेस, उद्या जर त्यांनी वापस येऊन आपल्या स्वराज्यावर जर अटॅक केला तर जे काही होईल त्याला तू यू विल बी होल अँड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. सो अशा टाईपचं त्यांनी अथॉरिटी पण दिलेली होती, पण अथॉरिटीच्या अंडर जो तुम्ही डिसिजन घेता त्या डिसिजनला सुद्धा तुम्ही तितकेच जबाबदार राहणार याबद्दल सुद्धा महाराज अतिशय आग्रही होते. सो दिस इज व्हॉट वी कॅन सी फ्रॉम द incident
विच आय नरेटेड जस्ट नाव. सो अशा टाईपचं महाराजांचं काय म्हणू आपण जे स्वभाव होता, किंवा त्यांनी अशा टाईपनी ऑथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इक्वली गिवन टू पीपल दोज हू आर डुईंग वर्क अंडर हिज गायडन्स. Okay, so from this principle also you can see that Fayol's principle was used, or it was implemented by Shivaji Maharaj in this way. Now moving towards third principle, discipline. What is discipline? Discipline is willing obedience towards the authority. And as far as Shivaji Maharaj was concerned, he was a very self-disciplined person, and those people belonging to his kingdom were also very self-disciplined. And one incident I would like to narrate over here is that once Maharaj decided to to see that how people in his kingdom behave, or whether they are disciplined or not. And therefore once he went, at one night he went unknowingly to main gate of the kingdom, okay, of the fort, or you can say किल्ल्यावरच्या मेन दरवाजावर महाराज स्वतः आले. आणि किल्ल्याचा नियम असा होता की सनसेट झाल्यानंतर, सूर्य मावळल्यानंतर किल्ल्याचे दरवाजे बंद होतात, आणि ते कधी उघडतात, जेव्हा सूर्य उगवेल त्याच वेळेला ते उघडले जातात. मग कुणीही काहीही झालं तरी ही डिसिप्लिन होती त्या फोर्टवरची किंवा किल्ल्यावरची. तर अशा वेळेला त्यांनी दरवाजे बंद झाल्यानंतर महाराज मुद्दामून गेटवर गेले आणि त्यांनी त्या सिक्युरिटी गार्डला सांगितलं की दरवाजा उघड. बाहेरून सांगितलं. सिक्युरिटी गार्ड म्हटलं, कोण आहात तुम्ही? ते म्हटले, मी स्वतः शिवाजी महाराज आहे. तरीसुद्धा सिक्युरिटी गार्डनी दरवाजा उघडायला नकार दिला. ओके, सो महाराज त्यावेळेला म्हणाले की हाऊ डेअर यू, म्हणजे मी महाराज आहे तर तू माझ्यासाठी दरवाजा उघडला पाहिजे. त्यावेळेला सिक्युरिटी गार्ड हा डिसिप्लिन्ड होता, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता. तो म्हटला की नाही, तुम्ही महाराज आहात, तुम्हीच ह्या रूल्स हे तुम्हीच बनवलेले आहेत आणि तुम्हीच तो पाळत नाही आहेत, तर तुम्ही ते पाळले पाहिजेत आणि तुम्हाला ते माहिती असले पाहिजेत. तुम्ही महाराज जरी असलात तरीसुद्धा या किल्ल्यावरचे जे नियम आहेत ते स्ट्रिक्टली फॉलो केलेच जातील. तुमच्यासाठी मी दरवाजा नाही उघडणार. जोपर्यंत सकाळ होत नाही, सनराईज होत नाही, तोपर्यंत आय विल नेवर ओपन द डोअर्स ऑफ द मेन फोर्ट. ओके, सो दिस वॉज द रिप्लाय गिवन बाय द सिक्युरिटी गार्ड. ओके, देन महाराज सेड, किंवा असं कोण आहे, अशी कुठली अथॉरिटी आहे की ज्यांच्या आज्ञेनं हा दरवाजा उघडू शकतो? तर त्यावेळेला त्या दरबारांनी किंवा त्या सिक्युरिटी गार्डने दिलेलं उत्तर असं होतं की तुम्हाला तेवढ्यासाठी राजगडावर जावं लागलं. आणि जिजाऊ साहेब या एकच अशी व्यक्ती आहेत की ज्यांना तुम्ही जर रिक्वेस्ट केली आणि त्यांचं जर पत्र आणलं की असा असा दरवाजा उघडू द्यावा, आमची परमिशन आहे रात्रीसुद्धा, तर मी तुम्हाला तुमच्यासाठी हा दरवाजा उघडेन, असं जर पत्र आणलं तर. महाराज म्हटले, मी तेवढं राजगडावर जाऊन जिजाऊंचं पत्र आणेपर्यंत सकाळ होईल, तर मी काय ते आणू शकत नाही. तर असं केल्यानंतर सिक्युरिटी गार्ड म्हटला, ठीक आहे, मग ठीक आहे, मी उघडूच शकत नाही तुमच्यासाठी हा दरवाजा. महाराज त्याला म्हणाले, मी तुला शिक्षा देईन, मृत्यूदंड देईन. त्यांनी बऱ्याच प्रकारे ट्राय केले की आपली माणसं कशी आहेत, डिसिप्लिन्ड आहेत का नाही, त्यांची परीक्षा बघितली. पण तो सिक्युरिटी गार्ड हा खूप सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता. त्यांनी तो दरवाजा उघडला नाही. आणि ज्या क्षणी सकाळ झाली त्यावेळेला त्यांनी नियमाप्रमाणे किल्ल्यावरचे दरवाजा उघडला. त्या क्षणी महाराज आत आले आणि त्यावेळेला सिक्युरिटी गार्ड हा अतिशय नम्रपणे खाली गुडघ्यावर, ज्याला आपण बो करून बसणे म्हणतो, आणि म्हटलं, महाराज तुम्ही द्याल ती शिक्षा मला मंजूर असेल, पण मी हे स्वराज्याच्या रक्षणासाठी केलं. स्वराज्याचे जे रूल्स आहेत ते मी स्ट्रिक्टली फॉलो केले. दॅट वॉज ओनली थिंग विच आय डिड. मला महाराज तुमचं इन्सल्ट करण्याचा कुठलाही हेतू नव्हता. हे ऐकून महाराजांनी त्याला हातातलं सोन्याचं ब्रेसलेट काढून त्याच्या हातावर चढवलं आणि ते म्हणाले की तुझ्यासारखी जर शिस्तप्रिय माणसं या माझ्या राज्यात असतील तर मला अजिबात काळजी नाही माझ्या स्वराज्याची. मी गेल्यानंतरसुद्धा माझं स्वराज्य, माझं किंगडम हे अतिशय चांगल्या पद्धतीनं माझं राज्य सुरू राहील. कारण इथं रूल ऑफ लॉ हा खूप एक रूल ऑफ लॉ हेच तुमच्या पॅट्रिओटिझमचं साईन आहे, तुमच्या देशभक्तीचं एक प्रतीक आहे की तुम्ही सगळे रूल्स फॉलो करता. ओके, त्यामुळे मला अजिबात काळजी नाही, तुझ्यासारखे मावळेच हे ह्या राष्ट्राचं रक्षण करू शकतील. अशा पद्धतीचं उत्तर महाराजांनी त्यावेळेला दिलेलं होतं.
त्यामुळं डिसिप्लिन हे अतिशय स्ट्रिक्टली महाराज स्वतः पाळत होते. आणि त्याचबरोबर व्हाय आय नरेटेड this incident, because from this incident you can understand that how those people of those kingdom during that period of time, how they were disciplined and devoted, and whatever rules were framed, or whatever rules and regulations, laws were passed in that kingdom, they were strictly followed by each and every person. And those laws were equally applicable to all the people, including the king also, isn't it? So even if Shivaji Maharaj ordered him to open the gate at the midnight, the security guard refused to do that. So this shows that how disciplined the security guard was. ओके, सो तो सिक्युरिटी गार्ड हा त्यांच्या परीक्षेत पास झाला असं म्हणता येईल. आणि महाराजांनी त्याला सोन्याच्या ब्रेसलेट देऊन त्याचा सत्कार केला, किंवा त्याच्या चांगल्या कामाचं फळ दिलं असं म्हणता येईल. सो दिस इज द वे हाऊ discipline was thoroughly implemented during Shivaji Maharaj rule. Okay, so with this, in today's lecture we'll just discuss about 3 principles. With this we'll end the lecture. Thank you.